This my fellow conference will committee now be members, recorded. seniors in the professions, and all colleagues. Very good evening, and I welcome all of you to today's webinar on merits of filing ITR returns, as well as what are the changes are there in the new ITR forms. First of all, I would like to wish all of you an International SMP Day today, which is a small and medium practitioner day. So I wish all of you a very, very happy SMP Day. Also, I wish and hope all of you are safe, healthy, and taking care of all of your family members as well as all of your office colleagues and all your work in this challenging and the dynamic situation. So as a KDOC association, we have conducted a webinar series. We started with Wednesday webinar. Then considering the partial open up, we realized that it would be better for us to move from Wednesday to Saturday. So we have moved to now Saturday and we are having a Saturday webinars. You would have seen that we have covered a lot of interesting topics and across all horizon, including technical, professional topics like on the Hastamudra and yoga, topic like some of the LinkedIn skills. So that is an endeavor of the KDOC Association to give best and best webinars to our members and community members. We would also request all the members to come forward and share their knowledge. If you have any specific skills, knowledge, please come forward. We would like to encourage all of you to be a part of this webinar series and have knowledge sharing with all of us. Coming to today's session, normally we feel that income tax return is merely an income tax compliance, but it is much more than a compliance and there are a lot of advantages of the income tax return filing. So we will be getting a lot of knowledge today relating to what are the benefits of the income tax return filing. And as we know, every year there are a lot of changes which are happening on this income tax returns, and it's very difficult to track those changes and which return is applicable to which kind of individual or which kind of professional. So today we have with us Padambai Polodia, who will enlighten us with what are the benefits of all this income tax return filing. And we have with us Hitesh Bhai, who will guide us on the new income tax return filing. With this, I would request our own Devang Kumar Dand to give a brief introduction of today's speaker. Thank you. Good evening, everyone. Our first speaker of the day is CA Padam Kumar Poladia, who is the past president of KDO CA Association. His topic is merits of filing income tax return. He passed CA in the year 1986 and is in practice for more than 34 years. He also holds degree of LLB General and DISA. He is presently proprietor of Poladia and Company, partner of NB Shah and Associates and NV Dundon Associates. His core area of practice includes direct taxes, tax audits, GST, and allied laws. He was a honorable secretary of Sri Kedio Students Association during the period 1979-1980. He was a director of Sri Aryan Cooperative Bank Limited for 10 years during the period 1995 to 2005. He was involved with Sri Kedio C Association since inception and worked as a treasurer, secretary, vice president, and president of association. He was a speaker on webinar of waste management of household as per Kalyan Dombivali Municipal Corporation in the month of May 2020. He is a writer in Gujarati language in many magazines and newspapers since childhood. Today, it takes more brains and efforts to make out the income tax forms than it does to make an income. Our second speaker of the day is Secretary of our KDOC Association, CA Hitesh Manikan Dharamshi, who will lead the topic on changes in income tax return forms. He is a proprietor of Hitesh M. Dharamshi and Associates. He specializes in income tax matters, appearing before Income Tax Appellate Tribunal, internal audits, statutory audits, service tax, sales tax, GST, company law matters, foreign trade policy matters. He is also an independent director of Rashi Electrodes Limited. He is secretary of Dakshin Bharat KDO Youth Raichur chapter and also associated with KDO CA Association as committee member, treasurer, and presently as a secretary. With this, I hand over the stage to Padam Kumar Poladia. So kindly. કદાઓ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ લાલકા, ગૌતમભાઈ, હિતેશભાઈ, રાજ, દેવાંગ અને અન્ય સભ્ય, આજે મને એક વસ્તુની ખુશી થાય છે કે આપે મને અહીં ગુજરાતીમાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન શા માટે ભરવા જોઈએ
એના પર બોલવા માટેનો મોકો આપ્યો. આમ તો સાચું કહું તો દેવાંગે બી પરિચય આપી દીધો કે કેડીઓ સીઓ એસોસિએશન સાથે હું સમજી લો કે જ્યારથી બી શરૂઆત થઈ છે એસોસિએશનની એ દિવસથી જોડાયેલો છું અને મારા માટે તો એક માવિત્ર છે. અને અમારી વખતે જ્યારે બી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ હતી એ વખતે વર્ષમાં અમે એક જ વખત ફક્ત બજેટ મીટિંગ કરતા હતા. એના સિવાય 1 થી 2 નાની સેમિનારો યોજાતા. પણ ઘનશ્યામભાઈ આપે તો ખરેખર કમાલ કરી નાખી છે કે લગભગ 3 મહિનામાં તમે 10 થી વધારે વેબિનાર યોજી અને લોકડાઉનના સમયને ખૂબ જ સરસ રીતે તમે ઉપયોગ કર્યો છે. એના માટે તમે અને તમારી ટીમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખાસ કરીને હમણાં ચારેયનું નામ રહી ગયું, એમના અને દરેક મેમ્બરના મહેનતથી આપે ખૂબ જ સરસ રીતે સેમિનાર કરી છે. અને આજે મને જ્યારે ગુજરાતીમાં બોલવાનો મોકો આપ્યો છે ત્યારે હું સૌનો આભારી છું. કારણ કે આ સેમિનાર મેં બને એટલું કાયદાનું ઓછું પણ સામાન્ય ભાષાનું વધારે ધ્યાન આપીને સરળ બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં પણ જ્યાં પણ જરૂર પડશે ત્યાં થોડોક ક્લોઝ સેક્શન કે જે પણ કહીએ એનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અને છતાં બી આપણે સામાન્ય માણસ સમજી શકે એવી ભાષામાં આપણે આ વેબિનારનું કરશું. હવે સૌથી પહેલા મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ ચેટ બોક્સમાં લખી ઓર્ગેનાઇઝર્સને મોકલજો. એ લોકો મને પ્રશ્ન મોકલશે. જ્યાં જ્યાં શક્ય હશે ત્યાં હું આ વેબિનારમાં જ જવાબ આપવા પ્રયત્ન કરીશ. પરંતુ એવું જરૂરી નથી, કેમ કે આ વિષય તો એટલો ગહન છે કે એમાં જેટલા આપણે અંદર ઘૂસીએ ને તો એમ જ લાગે કે હજી એનો નીચેનું તળિયો બાકી છે. માટે જ્યાં જ્યાં શક્ય હશે, મારાથી પોસિબલ હશે એ દરેક પ્રશ્નોના જવાબ આપવા હું જરૂરથી પ્રયત્ન કરીશ. હવે આપણે આવીએ મૂળ વિષય પર કે ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્ન ભરવાથી શું ફાયદા થશે. આ પ્રશ્ન દરેકને એ થઈ રહ્યો છે કે ભાઈ આપણે શું ફાયદો થશે. આ તો ઉલટાનું ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ભરશું તો આપણને નોટિસ આવશે, જે નથી ભરતા એમને નથી આવતી. મિત્રો, હમણાં એક વસ્તુ ક્લિયર કહી દઉં કે આખો સમય ચેન્જ થઈ ગયો છે. એક સમય હતો, હું તમને વાત કરું તો 1978માં જ્યારે હું આર્ટિકલ કરતો હતો તે વખતની, એ વખતે તમે જેટલા બી જણા રિટર્ન ભરશો એ બધાને નોટિસ આવતી, કેમ કે તે વખતે 100% સ્ક્રુટિની હતી. 100%. આજના સમયમાં બહુ ઓછી, હાર્ડલી જેટલા રિટર્ન ભરાય છે આપણા દેશમાંથી એમાંથી હાર્ડલી 2 થી 3% જ રિટર્નો સ્ક્રુટિનીમાં જાય છે. એ પણ એ લોકોના અમુક ક્રાઇટેરિયા છે, એમાં જો તમે ન બેસતા હો તો જ તમારું રિટર્ન સ્ક્રુટિનીમાં આવશે, અધરવાઇઝ એક્સેપ્ટ થઈ જાય છે. માટે આજના સમયમાં મારી તો ખાસ સલાહ છે કે આપે દરેકે તમારી ઇન્કમ ટેક્સેબલ થતી હોય કે ન થતી હોય રિટર્ન ફાઇલ કરવું જોઈએ. હવે આપણે એ વિષય પર આવીએ કે આપણે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961માં કોના માટે રિટર્ન ભરવું કમ્પલસરી છે. તો સૌથી પ્રથમ સેક્શન 139(1) છે, જેમાં આપેલું છે કે આપણે શેના માટે રિટર્ન ભરવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલું આવે છે લિમિટેડ કંપની અથવા ફર્મ હોય, પાર્ટનરશિપ ફર્મ હોય, LLP હોય તો તમારા માટે રિટર્ન ભરવું કમ્પલસરી છે. તમારી ઇન્કમ 0 પણ હશે તોય તમારે દર વર્ષે લિમિટેડ કંપની અથવા પાર્ટનરશિપ ફર્મ અથવા LLP હશે તો તમારે 100% રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડશે. ત્યારબાદ કોઓપરેટિવ સોસાયટી ખાસ ધ્યાન આપજો. કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં એક્ઝમ્પશન લિમિટ જે આપણા ટેક્સ ને નીચેની છે એ ફક્ત 10,000 રૂપિયા છે, ફક્ત 10,000 રૂપિયા. એટલે આજે કોઓપરેટિવ જે છે, આપણે હાઉસિંગમાં બી કામ હોઈએ અને આપણા જો સિંકિંગ ફંડ કે બીજા કોઈ ફંડ કે બીજું બધું હશે તો એમાં 10,000 થી ઉપર તો આપણને વ્યાજ આવી જશે. અને એ વ્યાજ છે એ ATP એટલે એ ચેપ્ટર 6માં આવે છે. પણ આપણી જે ગ્રોસ ઇન્કમ છે એ 10,000 થી ઉપર ચાલી જાય છે. એટલે તમારે કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના રિટર્નો ફાઇલ કરવા જોઈએ. હું જોઉં છું ત્યાં સુધી લગભગ 90% સોસાયટીઓ ફાઇલ નથી કરતી. મારી દરેકને એક ખાસ વિનંતી છે કે આપ
મહેરબાની કરીને જો આપ સેક્રેટરી કે સોસાયટીના કોઈ પણ મેનેજિંગ કમિટી કે એમાં હો તો તમે ઇન્સિસ્ટ કરજો કે એમણે રિટર્ન ફાઇલ કરવા પડશે. હવે આ સિવાય જો આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોઈએ તો એની આવક 2,50,000 ગ્રોસ ઇન્કમ 2,50,000 થી વધારે હોય, સિનિયર સિટીઝન છો, તમે 60 વર્ષની ઉપરના છો તો તમારે 3 લાખ થી વધારે, અને સુપર સિનિયર સિટીઝન એટલે કે તમે 80 વર્ષની ઉપરના છો ને તમારી ઇન્કમ 5 લાખ થી વધારે હોય તો તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું જ પડશે. હવે આ ઘણા જણાને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ લિમિટો કેવી રીતે ગણવી? ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જે કાયદો છે એના હિસાબે આપણે ઇન્કમના હેડ અલગ અલગ છે. દાખલા તરીકે સેલેરી ઇન્કમ, પ્રોપર્ટી ઇન્કમ, બિઝનેસ ઇન્કમ, કેપિટલ ગેઇન, અને આ બધામાં ના આવતું હોય એ અધર સોર્સ. એટલે દાખલા તરીકે તમને બેંકનું વ્યાજ આવે છે કે તમે કોઈ જગ્યા ભાડા પર લીધી છે ને બીજાને ભાડા પર આપી હોય તો એનું જો તમને રેન્ટ આવતું હોય તો આ રેન્ટ અધર સોર્સમાં આવે. આ બધાના જે હેડનો ગ્રોસ ટોટલ તમારે જો આ 2.5 લાખ, 3 લાખ કે 5 લાખની ઉપર થતો હશે તો તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું જ પડશે. હવે મારે આગળ ઘણા જણા આવે છે અને પહેલો સવાલ કરે છે કે ગવર્મેન્ટે તો 5 લાખની છૂટ આપી છે અને તમે 2.5 લાખની વાત કરો છો. એવું નથી. આ જે છૂટ આપી છે એ તમારે એના પર ઉપર જો તમારો ટેક્સેબલ ઇન્કમ હશે તો તમને ટેક્સ લાગશે, પણ રિટર્ન ભરવા માટે તો જે મેં વાત કરી 2.5, 3 કે 5 લાખ છે એના પર જ આપણે જો ઇન્કમ થતી હશે તો તમારે શ્યોરલી ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ભરવું રહ્યું. અને બીજા હજી ઘણા જણાનો સવાલ હોય કે ભાઈ આ તો 5 લાખ છે, એની ઉપર હું LIC માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું, મેડિક્લેમ પોલિસીમાં નાખું છું, 10,000 રૂપિયા મને બેંક ઇન્ટરેસ્ટ ને બધાના AT-TTA માં મળે છે, હું ડોનેશન આપું છું તો તેનું ડિડક્શન મળે છે, તો પછી આ બધું કેવી રીતે? નહીં, આપ ક્લિયરલી ધ્યાન રાખજો. આપની ગ્રોસ ઇન્કમ 2.5 લાખ, 3 લાખ કે 5 લાખ જે મેં વાત કરી એની ઉપર થતી હશે, તમારો ટેક્સ થતો હશે કે નહીં હશે, પણ તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું જરૂરી છે અને જરૂરી છે. આ 2 થી 3 વખત હું રિપીટ એટલા માટે કરું છું કે લગભગ જણા આના માટે ભૂલ કરતા હોય છે. માટે સૌથી બેસ્ટ ચીજ છે કે તમારે જો ઇન્કમ કદાચ ન સમજ પડતી હોય તો કોઈને કન્સલ્ટ કરી અને તમને લાગે કે નહીં રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં કોઈ નુકસાન નથી તો ફાઇલ કરી નાખજો, એમાં તમને કોઈ જાતની તકલીફ થશે નહીં. હવે ત્યારબાદ સેક્શન 139(1) ચોથા અને 5મો પ્રોવિઝો છે, જેના હિસાબે જો કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અધર ધેન રેસિડન્ટ અથવા નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ હોય અને તે કોઈ પણ એસેટ્સનો બેનિફિટ ફોરેનમાં વિદેશમાં બેનિફિશિયલ ઓનર હોય અથવા સાઇનિંગ ઓથોરિટી હશે તો તેના માટે પણ આ રિટર્ન ભરવું કમ્પલસરી છે. એના બાદ પ્રોવિઝો છઠ્ઠો છે 139(1) પ્રોવિઝો છઠ્ઠો છે, જેમાં સેક્શન 1038 લોંગ ટર્મ ગેઇન, જો કે આ વર્ષે હવે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી રહ્યું, સેક્શન 10A, સેક્શન 10B, સેક્શન 10BA અથવા તમે સેક્શન 54, 54B, 54D, 54EC, 54S એ વગેરેમાં પણ તમે એક્ઝમ્પશન લેતા હો તો તમારી ઇન્કમ 1 રૂપિયો બી નહીં થતી હશે તો પણ તમારા માટે રિટર્ન ભરવું ફરજિયાત છે. હવે આ 54, 54B ને એ બધામાં એક સમજવું જરૂરી છે કે ખાસ કરીને આ રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી માટે છે. સપોઝ તમે આ વર્ષે એક રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી તમે જ્યાં રહો છો એ પ્રોપર્ટીને વેચી નાખી, એની સામે તમે એટલા જ વેલ્યુની નવી પ્રોપર્ટી લીધી. આમ જોવા જઈએ તો એમાં કોઈ નફો કે નુકસાન કે કાંઈ નથી થયું, પરંતુ તમે જે પ્રોપર્ટી વેચો છો એ કેપિટલ ગેઇનમાં આવે છે, એનો તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે. અને આ કેપિટલ ગેઇન છે એ જો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરો એટલે નવા પ્રોપર્ટીમાં ન નાખો તો તમને ટેક્સ લાગે. એટલે આ બધા એક્ઝમ્પશનો જે છે, એટલે આ બધા એક્ઝમ્પશન 54 જે 54 છે, 54B છે, D છે કે EC કે F માં આવતા હશે અને તમારી ઇન્કમ રૂપિયો બી નહીં થતી હોય તો પણ તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડશે. આ થયું આપણું અત્યાર સુધીનું. હવે આ વર્ષથી ઇન્કમટેક્સ એક્ટમાં એક 7મો પ્રોવિઝો સેક્શન 139(1) માં એડ કરવામાં આવ્યો છે,
જેના હિસાબે જો તમે કરંટ એકાઉન્ટ હોય તમારું બેંકમાં અને તમે એમાં 1 કરોડથી વધારે રોકડા ચેક બધું મળીને જો જમા કરતા હો તો તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું કમ્પલસરી છે. તમારી ઇન્કમ હોય કે ન હોય પણ તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડશે. એના સિવાય 2 લાખથી વધારે જો તમે ફોરેન ટ્રાવેલમાં ખર્ચો કર્યો હશે તો પણ તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડશે. દાખલા તરીકે એક NRI સન છે, એણે પોતાના મા બાપ ઇન્ડિયામાં રહે છે, એના માટે એણે ફોરેન થી ઇન્ડિયાના કોઈ એજન્ટ થ્રુ એણે 2 લાખની ઉપર સપોઝ એણે ટિકિટ બુક કરાવી છે અને બીજું બધું કરાવ્યું છે અને જેનો ખર્ચો 2 લાખથી ઉપર આવે છે, તો જે NRI છે જેની ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં કાંઈ પણ નથી તો એને ઇન્ડિયામાં રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડશે. કારણ એને ફોરેન એક્સચેન્જ જે આ છે ફોરેન ટ્રાવેલ્સ ને બધામાં એને 2 લાખ ઉપરનો ખર્ચો કર્યો છે. ત્રીજું હજી એક છે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ. તમારા ઘરનું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ હોય કે તમારા ધંધાનું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ હોય, એનું ટોટલ જો વર્ષમાં 1 લાખથી વધારે ખર્ચો થતો હશે તો પણ તમારા માટે રિટર્ન ફાઇલ કરવું કમ્પલસરી રહેશે. આમ જોવા જઈએ તો લગભગ ચારે બાજુથી આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરવું એકદમ જરૂરી બની ગયું છે એવું મને લાગે છે. આ સિવાય સેક્શન 139(3) જેમાં તમે લોસ કર્યું છે અને આ લોસ તમે આવતા વર્ષે તમારી જે બીજી ઇન્કમ થવાની છે એની સામે તમારે ક્લેમ કરવી છે, અથવા તમે અનએબ્ઝોર્બ ડેપ્રિસિએશન હોય તો તમારે ડ્યુ ડેટ પહેલા રિટર્ન ફાઇલ કરવું જરૂરી છે. તમે કોઈ પ્રોફિટ નથી કર્યો, તમે કાંઈ પણ નથી કર્યો, પણ તમે લોસ ક્લેમ કરવા માટે તમારે આ રિટર્ન ફાઇલ કરવું કમ્પલસરી થઈ જશે. એના સિવાય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હોય, કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી હોય, હોસ્પિટલ હોય, મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય, બિઝનેસ ટ્રસ્ટ હોય, તો એમને બધાને પણ આ રિટર્ન ફાઇલ કરવું અમુક શરતોની હિસાબે કમ્પલસરી છે. આ બધા જે પર્ટિક્યુલરલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, પોલિટિકલ પાર્ટી ને એ બધાને આપણને રોજના રોજમાં ઉપયોગ ન હોવાથી હું અહીંયા આજે વધારે આના પર ચર્ચા કરીશ નહીં. એટલે આ બધાનો આપણે વિચાર કરીએ, સપોઝ કે આપણે શું થયું તો એક વસ્તુ નક્કી થઈ ગઈ કે તમારી આવક 2.5 લાખથી ઉપર હોય, તમે સિનિયર સિટીઝન હો, તમે સિનિયર સિટીઝન હો ને 3 લાખથી વધારે થઈ અને સુપર સિનિયર સિટીઝન હો અને 5 લાખથી ઉપર થઈ તો તમે મહેરબાની કરીને રિટર્ન ફાઇલ કરી જોજો, નહીં તો તમારે ક્યાં ને ક્યાં તકલીફ આવવાના ચાન્સીસ રહે છે. હવે હજી આગળ વધીએ તો એક હજી બીજી વસ્તુ છે, એ છે કે આજની સમયમાં ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આપણા દરેક અલગ અલગ સ્ત્રોતોથી ઇન્ફોર્મેશન, તમારી આવકની ઇન્ફોર્મેશન, તમારી ખર્ચાની ઇન્ફોર્મેશન અને અન્ય બધી જાતની ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરી રહ્યું છે. એમાં એક ખાસ એ કહું તો સેક્શન 285(b) કે જેમાં તમારે ફોર્મ 61A ફાઇલ કરવાનું છે. એમાં જો તમે હો તો એ દરેકમાંથી ત્યાંથી તમારી ઇન્ફોર્મેશન ભેગી થઈ રહી છે. અને જો તમે નહીં કરતા હો અને ક્યાંક જો આવી ગયા તો તમે ખૂબ જ તકલીફમાં આવી શકો છો. હવે આ જે 285 છે એમાં થોડી ઘણી ચીજો હું તમને સમજાવું. દાખલા તરીકે તમે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી ખરીદી હોય અને એની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુએશન 30 લાખથી વધારે છે તો રજિસ્ટ્રાર દ્વારા આ માહિતી તમે, કેમ કે તમારે ત્યાં ઇન્કમ ટેક્સ નંબર આપવું કમ્પલસરી છે, એટલે રજિસ્ટ્રાર દ્વારા આ માહિતી ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને આપવામાં આવે છે. હવે ઘણા જણા તો થાય, અરે મેં પ્રોપર્ટીમાં તો ખાલી 5 લાખ નાખ્યા. મેં પૂછ્યું કેવી રીતે? ટોટલ કે મારી પ્રોપર્ટી 30 લાખની છે, એમાંથી મેં 25 લાખની 75% છે એ લોન લીધી છે અને 2,67,000 રૂપિયા મને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની સબસિડીના મળ્યા છે. મારે તો ફક્ત 5 લાખ જ નાખવાના, તો પછી શું મતલબ છે એનો રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું? ભાઈ એવું છે, તમે 30 લાખની પ્રોપર્ટી ખરીદી છે એ વાત સાચી, પણ ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર નથી કે આ 30 લાખ તમારી આગળ કેવી રીતે આવ્યા. તમે લોન લીધી છે, તમારા પોતાના પૈસા નાખ્યા છે, તમને કોઈએ ગિફ્ટ આપી છે કે શું કર્યું છે એ ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર ન હોય. એટલા માટે એ લોકો તમારી આગળથી ડિટેલ મંગાવે છે. હવે ધારો કે તમે 30 લાખની પ્રોપર્ટી લીધી, તમે રિટર્ન ફાઇલ નથી કર્યું અને ત્યારે શું થશે કે તમને ખબર નહીં પડે, કોઈ તમને પૂછવાવાળું નહીં. 2 કે 3 વર્ષ થશે એટલે તમને એક નોટિસ આવશે,
અરે ભાઈ તમે લોકોએ આ ઇન્કમ છે તમે 30 લાખની છે એનું રિટર્ન ફાઇલ નથી કર્યું, એ બી તમને ડાયરેક્ટ નહીં હોય, એની ભાષા સમજતો તો તમને એમ લાગશે કે તમે 30 લાખ રૂપિયાની આવક છુપાવી છે, માટે તમને શા માટે પેનલ્ટી ઇન્ટરેસ્ટ આ તે ન લગાડવું જોઈએ, એવી એક નોટિસ આવી જશે. એવી વખતે તમે વિચારો પડશો અરે આ શું થયું. આનો એક તમને એક જીવતો જાગતો દાખલો આપું. મારા એક ક્લાયન્ટ છે, એ ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચના સૌથી બહુ મોટા સાયન્ટિસ્ટ છે. એમને 2012 કે 13માં 1,50,00,000ની પ્રોપર્ટી થાણામાં હીરાનંદાનીમાં લીધી. હવે થયું શું કે એમના વાઇફ હતા, એમને કોઈ ઇન્કમ નહીં, અને એમણે રિટર્ન પણ એમનું ક્યારે ફાઇલ કર્યું નહોતું. તો એમને એક મોટી નોટિસ આવી કે ભાઈ તમે 1.5 કરોડની આવક છુપાવી છે અને તમને આના પૈસા ભરવા પડશે. પહેલા 1-2 વખત નોટિસ આવી, એમણે કઈ દાદ ના આપ્યું. ત્રીજી વખત એમને જયારે નોટિસ આવી ત્યારે એ નોટિસ મને મોકલાવી કે ભાઈ આ શું છે, આ લોકો તો નોનસેન્સ છે, મેં તો આ કરી છે, મેં બધા 1 નંબરના પૈસા આપ્યા છે, મેં બધું આ કર્યું છે, અને મને શું કામ નોટિસ મોકલાવી. એટલે મેં એને નોટિસ મંગાવી, એને જોયું, અભ્યાસ કર્યો, ત્યારે ખબર પડી કે એમણે એમના વાઇફની નામે પ્રોપર્ટી લીધી હતી. તો મેં એમને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે વાઇફના નામે પ્રોપર્ટી કેમ લીધી, કેમ તમારા નામે લીધી? તો કે મને કોઈએ જ્યોતિષે કહ્યું હતું કે મારા વાઇફનું બહુ લકી છે, એટલે આ પ્રોપર્ટી મેં એના નામે લીધી છે, એનું પહેલું નામ છે, મારું બીજું નામ છે. ઠીક છે ભાઈ, હવે આ પૈસા તમે બધા ક્યાંથી લાવ્યા? ત્યારે બધા ભાઈએ સમજાવ્યું કે મારી આવકમાંથી બચ્યા હતા, મારો સન ફોરેનમાં છે, એણે મને થોડા પૈસા મોકલ્યા છે, આ છે તે છે, વગેરે વગેરે વગેરે. હવે આટલું બધું થાય એટલે શું થાય કે તમારે સ્ક્રુટિની નોટિસ આવે એ વખતે ડિપાર્ટમેન્ટ તો એવું તે લખે કે તમને તો લાગે કે જાણે તમે કઈ મોટો ગુનો કર્યો છે. તે વખતે તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું આવશે. તમને પહેલા સૌથી પહેલા નોટિસ મારી કહેશે 148માં કે ભાઈ તમે રિટર્ન ફાઇલ કરો. હવે રિટર્ન ફાઇલ બી કરશે તો એમાં બી કોઈ ઇન્કમ નહીં દેખાશે, એટલે તમને સીધો સોર્સ પૂછશે કે ભાઈ આ આટલા બધા પૈસા ક્યાંથી લાવ્યા. તો તેવી વખતે આપણને ખરેખર જ બહુ તકલીફ થતી હોય, 2-3 વર્ષ નીકળી ગયા હોય, કોઈક વખત આપણી આગળ ડિટેલ ન હોય, તો એ વખતે ખૂબ જ તકલીફ થાય છે. માટે ખાસ કરીને જે વર્ષે તમે પ્રોપર્ટી ખરીદી હોય, જેના નામે ખરીદી હોય, એને મહેરબાની કરીને રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાથે સાથે એ પણ કહી રાખવું કે આ ટોટલ જે પ્રોપર્ટી તમે લીધી છે એના પૈસા તમારે ક્યાંથી આવ્યા હતા, એ દરેક સોર્સનો પ્રોપર નોંધ રાખજો, તો તમને કોઈ જાતની તકલીફ આવશે નહીં. આ થઈ એક વાત. હવે એના સિવાય જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં 10 લાખ રૂપિયા નાખ્યા છે, એવી રીતે હજી એક છે, જો તમે બેંકમાં રોકડામાં આખા વર્ષમાં 10 લાખની ઉપર ડ્રાફ્ટ અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કે પે ઓર્ડર કઢાવ્યા છે, તો આ બેંકો તમારી માહિતી ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને આપશે. ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આગળ આ માહિતી રેડી હશે. હવે એના સિવાય તમે ધારો કે તમારી બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ છે, તો ઘણા જણા શું કહે કે ભાઈ ફોર્મ 15 ને જી આપી દીધું, એચ આપી દીધો, આપણો ટેક્સ કપાયો નથી. પરંતુ જેને બી તમે ફોર્મ 15 કે જી આપ્યું છે, 15H આપ્યું છે, એમણે દરેકે આ માહિતી ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને કમ્પલસરી ફાઇલ કરવાની છે કે તમે શા માટે નતો કાપ્યો. ત્યારે એ લોકો કહેશે કે મેં 15G ને H મળ્યા છે એટલે નથી કાપ્યો. એ રીતે તમારી ઇન્કમ કેટલી થાય છે એ તો માહિતી ત્યાં પહોંચી ગઈ. હવે આ બધું થાય એટલે તમારી આગળ તો જોવા જઈએ તો દરેક માહિતી આવી જ જાય છે. હવે એના સિવાય હજી એક સૌથી મોટું સોર્સ છે, તમને કહું, TDS. આપણે ત્યાં જો તમે કોન્ટ્રાક્ટર છો અને જો તમારું 1 લાખની ઉપર હોય તો તમારો સીધો ટેક્સ કપાશે, જે ફક્ત 1% હશે. એના સિવાય તમે પ્રોફેશનલ છો, 30,000 ની ઉપર હશે, તમારા 10% કપાશે. તમે બ્રોકરેજ અને એ બધું કામ કરો છો, તમારા 5% કપાશે. એ રીતે બધું રાખતા જે બી હોય એ બધામાં તમારું ટેક્સ કપાવવાથી તમારી ઇન્કમ કેટલી થતી જાય છે એ તો ઇન્કમ ડિપાર્ટમેન્ટને પહોંચી જઈ રહી છે. આના માટેનો તમને એક ક્લાસિકલ કેસ હમણાં મારી આગળ આવ્યો છે, એ શેર કરું છું, તમને પોતાને પણ નવાઈ લાગશે. મારા એક મિત્ર છે, એ કચ્છમાં રહે છે, અને એમને છોકરાને એક નોટિસ આવી કે તમે 5 વર્ષમાં 15 કરોડ રૂપિયા છુપાવ્યા છે. 5 વર્ષ 15 કરોડ રૂપિયા છુપાવ્યા છે. અને
ડિપાર્ટમેન્ટ તમને આ ઇન્કમ ટેક્સ કરવા માંગે છે. અરે ભાઈ, આ ભાઈ તો સીટમાંથી ઊભા થઈ ગયા, એને ફાઇલ તો ત્યાં કોઈ ટેક્સના ભાઈ હતા એની આગળથી કરાવતા હતા, પરંતુ મારો મિત્ર થાય તો એને મને ફોન કરી કે અરે યાર, આ તો એકદમ મેં બધા રિટર્નો ફાઇલ કર્યા, બધું કર્યું, તો આ લોકો તો પૈસા ખાવા માટે મને નોટિસ મોકલાવી દીધી છે અને મારો તો કોઈ આમાં એ નથી. એ કે ભાઈ વાંધો નહીં. એને કહ્યું કે ભાઈ એક કામ કર, તારા જે સો કોલ એક્સપર્ટ છે એને મને તું ફોન કરવાનું કે મને એને કહેજે કે તારો પેન નંબર અને પાસવર્ડ શેર કરવા કહેજે. એટલે ભાઈએ મારા મિત્રે એ પાસવર્ડ અને બધું શેર કર્યા. મેં એનો 5 વર્ષનો રેકોર્ડ જોયો તો મને ખ્યાલ આવ્યો કે એ ભાઈ ત્યાં કચ્છની કોઈક લિમિટેડ કંપની હતી, એનું કોન્ટ્રાક્ટનું કામ કરતા હતા અને એ જે દરેક જે પેલો જે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચો થાય એ તો એનો વધારે જતો હતો 1 લાખથી, એટલે કોન્ટ્રાક્ટર હોવાથી એને 1% કાપતા હતા. એટલે મેં એને વાત કરી, ભાઈ તું આ લિસ્ટેડ આ જે કંપની છે એનું કામ કરે. મને કે તમને ક્યાંથી ખબર પડી? મેં કે ભાઈ આ છે હકીકત છે કે નહીં, હા કે ના તો કે પેલા. મને કે યસ 100% કરેક્ટ છે. તો મેં કહ્યું તું કેવી રીતે કરે છે? એને કહ્યું કે મારે ત્યાં શું છે કે મારું કમિશનનું કામકાજ છે, હું રોજ કોઈની બી જે લોરી આવે એટલે કંપનીને જોઈતી હોય તો હું આપણે જે માર્કેટમાંથી જેની બી લોરી મળે એની ભરાવીને હું મોકલાવી દઉં છું. તો મેં કે આમાંથી તું શું કમાય? તો કે 10,000 જો સમજો મારું ભાડું હોય તો એમાં મને 200 રૂપિયા મળે ફક્ત. કેટલા? 10,000 નું ભાડું હોય તો મને 200 રૂપિયા મળે. ઠીક છે, એટલે તારે સમજી લે કે ઓવરઓલ મારી ગણતરીએ તને જે નફો છે 2% થી વધારે નથી, બરાબર છે? તો તે તો ઓડિટ પણ નથી કરાવ્યું. તારું 15 કરોડનું 5 વર્ષમાં ટર્નઓવર થયું છે, પણ 1 કરોડમાં બી તું ગણતરી કરવા જાય તો તે ઓડિટ પણ ક્યાં નથી કરાવ્યું. પછી એના રિટર્નમાં જોયું તો હજી ઓર મજા છે. પેલા જે ભાઈ સો કોલ્ડ એક્સપર્ટ, એમણે ફક્ત 3 લાખ રૂપિયા નેટ ઇન્કમ ફ્રોમ ટ્રાન્સપોર્ટ કમિશન, બસ, બીજું કાંઈ નહીં. એના સિવાય એમણે, તમે માનશો નહીં, એમણે જે આપણે ટીડીએસ કપાયો હતો એ પણ રિટર્નમાં ક્લેમ નહોતું કર્યું. અને મેં એમને પૂછ્યું કે ભાઈ આવા માણસ આગળ તું ક્યાં ગયો અને એને શું ફાઇલ કર્યું છે અને શું નહીં, તને ખબર નથી? મને કે એ 500 ટ્રાન્સપોર્ટરોના રિટર્ન ફાઇલ કરે છે અને તમે એમ કેમ વાત કરો છો? ત્યાર પછી મેં જે ભાઈ હતા સોકોલ એક્સપર્ટ, એમનો કોન્ટેક્ટ કર્યો કે ભાઈ આ શું, તમે તો આ બધું જે ગ્રોસ ઇન્કમ છે આ ટ્રાન્સપોર્ટરની એની સામે નેટ હોય અને એની પછી તમે ટીડીએસ ક્લેમ કરવો? એ કે નહીં ભાઈ, અમારે ત્યાં આ રિવાજ જ નથી. મને કે અરે, હું સરપ્રાઈઝ થઈ ગયો. સેમ કેમ રિવાજ નથી એટલે શું? એ કે અમે તો શું છે કે એક ભાઈ આવે એ અમને કઈ 500,000 થી વધારે તો આપે નહીં, તો અમે શું કરીએ, એક ફિગર એનો અંદાજિત કરી એમાં નાખી દઈએ અને રિટર્ન ફાઇલ કરી નાખીએ અને બધા છૂટા થઈ જાય. એ બી છૂટા ને અમે બી છૂટા. અરે ભાઈ, છૂટા નથી થઈ ગયા, પેલો ભાઈ મરી ગયો, એનું શું? ખરેખર આ એક હકીકતમાં છે. આપણા ઘણા બધા ટ્રાન્સપોર્ટર ભાઈઓ છે, દરેકને કહું છું કે આપ એક્સપર્ટ આગળ જાઓ. અમે નથી કહેતા કે અમારી આગળ આવો, પણ કોઈ બી સારું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને શોધો, એની આગળથી તમે ઇન્ફોર્મેશન લ્યો. અને પેલા ભાઈએ તો કોઈ જાતનું ચિંતા નથી. આમ જોવા જાવ, મારી હિસાબે મેં ગણતરી કરી તો 15 લાખ સમજો એમાં ટીડીએસ કપાયો હતો 5 વર્ષમાં. હવે આ જો 15 લાખ રૂપિયા જે ટીડીએસ કપાયો હતો એમાંથી એનું ટેક્સ ભર્યા પછી પણ લગભગ 5 થી 7 લાખ રૂપિયા તો એના હાથમાં 100% આવત, એનાથી ઉપર જ આવત એકચ્યુઅલ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. પણ 5-7 લાખ રૂપિયા સામેથી એને પૈસા મળત, પરંતુ પેલા ભાઈએ ક્લેમ નતો કર્યો. પછી મેં એના આઈટીઓને કોશિશ કરી કે ભાઈ શું છે, તો એનો નંબર હતો, મેં એને સંપર્ક કર્યો. એને પૂછ્યું કે ભાઈ આમાં શું પ્રોબ્લેમ? એ કે આ ભાઈએ તો બહુ મોટો ઘોટાળો કર્યો છે ને આ શું પ્રોબ્લેમ છે? મેં કે ભાઈ આ ટ્રાન્સપોર્ટર નથી, આ કમિશન એજન્ટ છે, એને ફક્ત આટલા જ મળે છે. એ કે બધી વાત સાચી સાહેબ તમારી, પણ આણે આ બધી ડિટેલ જે હોય એ તો બરાબર ફાઇલ નથી કરી, તો અમારે શું કરવાનું એ તમે કહો. મારી આગળ કોઈ જવાબ ન હતો. પછી એને હજી એક વસ્તુ મેં કહ્યું, તો પછી હવે હું રિવાઇઝ રિટર્ન, હમણાં તમે મને 148 ની નોટિસ મોકલાવી છે, હું રિવાઇઝ રિટર્ન ફાઇલ કરું છું, હું એમાં ટીડીએસ ને બધું ક્લેમ કરું છું. આ છે તો મને એને જણાવ્યું કે ભાઈ એક ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટનો એક જૂનો સર્ક્યુલર છે, જેના હિસાબે તમે જો ઓરિજિનલ રિટર્નમાં રિફંડ ક્લેમ ન કરી હોય તો તમે રિવાઇઝ રિટર્નમાં નથી કરી શકતા.
ઇટ વોઝ ગ્રેટ સરપ્રાઈઝ. હજી સુધી મેં તપાસ નથી કરી કે આવું કોઈ સર્ક્યુલર છે કે નથી, પરંતુ આવી બધી તકલીફોમાં આપણે શું કરવું તો વિચાર કરવા જેવું છે. એક સમય હતો કે ભલે આપણે રિટર્ન ફાઇલ નતા કરતા, ચાલતું હતું, પણ આજનો જે પ્રમાણેનો બધી ડિટેલો આપણે જે ડિપાર્ટમેન્ટને આપી રહ્યા છીએ, તો આપણે ખરેખર જ સમજવાનું છે કે આપણને ક્યાંથી તકલીફ આવશે ખબર નથી. એના સિવાય હજી તમને એક નાનો દાખલો આપું તો તમને નવાઈ લાગશે. એક મારા ક્લાયન્ટના વાઇફનું મેં રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હતું. હવે એમાં એવું થયું કે એને 148 ની નોટિસ આવી કે ભાઈ તમે રિટર્ન તો ફાઇલ કર્યું છે, પણ આ રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે એમાં તમે 10,736 રૂપિયાની ઇન્કમ છુપાવી છે. અરે ભાઈ, આટલા નાની ઇન્કમ માટે મેં તો ફાઇલ કર્યું છે અને નોટિસ મારો છો? તો હું ઓફિસર આગળ ગયો. મેં એને પૂછ્યું, ભાઈ 148 ની તારી નોટિસ બરાબર છે, આને બધું રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે, આમાં તો કોઈ એવું દેખાતું નથી કે મને નથી. બિચારો સારો હતો, એને મને બતાવ્યું કે આ તમે અરિયંત કોઓપરેટિવ બેંકમાં તમારું સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટ નંબર આ છે, અને એમાં તમને આખા વર્ષમાં 10,000 રૂપિયા વ્યાજ આવ્યું છે, એ તમે નથી બતાવ્યું. અરે બાપરે, આટલી નાની રકમ, અને છતાં પણ ડિપાર્ટમેન્ટ આગળ માહિતી હોય તો તમે વિચાર કરજો કે આજે ડિપાર્ટમેન્ટ કેટલું આપણાથી આગળ છે. કદાચ એમને બીજી વસ્તુઓમાં ટાઈમ નહીં મળતો હોય એટલે તમારામાં એમાં ખોદકામ નહીં કરશે, પણ 2-4 વર્ષમાં એ લોકો જ્યારે સંપૂર્ણ નવરા થઈ જશે તે વખતે આવી નાનામાં નાની ચીજો માટે તમારી પાછળ પડશે. તે વખતે આપણી સિચ્યુએશન શું હશે એ આપણે વિચારવું રહ્યું. એટલે મારે દરેકને નમ્ર વિનંતી છે, તમે કોઈ અચ્છા આ જે ક્લાયન્ટનું છે હજી આગળ કરીએ તો મેં એમને વાત કરી કે ભાઈ આપણે કોઈક એકાઉન્ટ રહી ગયું લાગે છે. તો કે ના એવું તો કઈ છે નહીં. મેં કે જો વિચાર કરો, જરા યાદ કરો કે નહીં એવું નથી. મેં કે ભાઈ છે, એટલા માટે મારી આગળ માહિતી મળી છે, છતાંય તમે મને કહો તો સારું. કે મને હા એક આર્યન બેંકનું ખાતું હતું, એ ઇનઓપરેટિવ હતું, એટલે મેં તમને પાસબુક નથી મોકલાવી. અરે ભાઈ, તમે નથી મોકલાવી, પણ અહીંયા તો આ નોટિસ આવી ગઈ. પછી અમે રિવાઇઝ રિટર્ન ફાઇલ કરી, એટલે 148 ની સામે રિટર્ન ફાઇલ કર્યું, 10,000 રૂપિયા ATTTમાં ક્લેમ કર્યા, બાકીના જે થોડા પૈસા વધતા હતા એના પર ટેક્સ ભરવાનો હતો, 1,200 રૂપિયા એ ભરી નાખ્યો, અને છેલ્લે અમારે બધું કરતા અમારે 3-4 મહિના ગયા પછી એ કેસ પૂરો થયો. માટે આટલી નાની મિસ્ટેકો માટે પણ આપણે કેટલો બધો આ તકલીફો થાય છે એ વિચારીએ ત્યારે તો એમ લાગે છે કે નહીં ભાઈ, આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરવું હશે તો થશે. હવે આના સિવાય આપણે ત્યાં સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટમાં બી જો તમે 10 લાખની ઉપર રોકડા નખાવ્યા હશે તો પણ માહિતી તમારે ત્યાં ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાય છે. એના સિવાય આપણા ઘણા ભાઈઓ શેર બજારમાં કામકાજ કરે છે, અને આ બધા ભાઈઓ પોતાનો પેન નંબર તમે જ્યારે ડીમેટનું ખાતું ખોલાવો કે BSE કે NSE માં તમે જ્યારે ટ્રેડ કરો છો, એની દરેકની દરેક માહિતી ડિપાર્ટમેન્ટને જાય છે. જે વખતે પણ તમારી સ્ક્રુટિની આવતી છે તે વખતે આપણે વિચાર કરો તો એમની આગળ બધા બિલોની સમજો કોપી ગયેલી હોય છે. બિલો એટલે બિલોની કોપી નહીં, પણ એની ટોટલ વેલ્યુ કેટલી છે એમની કોપી તો એમની આગળ હાજર હોય જ છે. અને તે વખતે જો તમે નહીં બતાવ્યા હોય, આવો બી મારો એક કેસ થઈ ગયો હતો કે જેમાં એને બધી ઇન્કમ બતાવી હતી, શેર બજારની ઇન્કમ નથી બતાવી. તો મેં એને પૂછ્યું, ભાઈ શું થયું, કેમ શેર બજારની ત્યાં ઇન્કમ નથી બતાવી? તો એને મને કહ્યું કે મેં તો લોસ કરી છે. અરે ભાઈ, લોસ કરી છે એ તને ખબર છે, ડિપાર્ટમેન્ટને કેવી રીતે ખબર પડશે કે તે લોસ કરી છે કે પ્રોફિટ કરી છે? તો એવા વખતે બહુ આપણને તકલીફો થતી હોય છે. એનું ઓપનિંગ થાય, રીઓપનિંગ થાય, એની નોટિસો આવે, એની પેનલ્ટી નોટિસો આવે, અને બધો જવાબ આપતા જો આપણે 10 કે 15,000 નું બિલ મોકલીએ તો પાછો વળી ક્લાયન્ટ કહેશે, અરે યાર આટલા બધા પૈસા થોડી હોય. અરે ભાઈ, ગુનો તે કર્યો, ગધા મજૂરી મારે કરવાની, અને પછી તમે કહેવા આવો કે ભાઈ આ બધા કેમ થાય? તો યોગ્ય નથી. આપણે દરેક ક્લાયન્ટ કે જે ભાઈ હોય, જે ફાઇલ કરતા હોય, એમને દરેકને એક રિક્વેસ્ટ કરજો કે ભાઈ જરૂરી હૈ તો રિટર્ન ફાઇલ કરજો. અને હું તો કહું છું, ન જરૂરી હોય અને તમારી ઇન્કમ બિલો ટેક્સેબલ બી લાગતી હોય તોય રિટર્ન ફાઇલ કરજો. એટલે આપણને ભવિષ્યમાં કાંઈ પણ આવે તો તમને નુકસાન કે પ્રોબ્લેમ ન થાય. એટલે આ રીતે આપણે જોવા જઈએ તો એક સમય એવો હતો કે જ્યારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું ગુનો હતો. એટલે આ જે વાત કરું છું એ 79-80 જે આપણા સિનિયરો છે, ઠાકરસિંહભાઈ જેવાને આપણે પૂછશું ને તો એ કહેશે કે હા ભાઈ, જેટલા જણાનું રિટર્ન ફાઇલ છે એની 100% સ્ક્રુટીની હતી.
પણ આજના જમાનામાં જો આપણે રિટર્ન ફાઇલ ન કરીએ તો આપણા માટે બહુ તકલીફો છે. ડિપાર્ટમેન્ટ આગળ દરેક માહિતી છે, માટે દરેકને ખાસ વિનંતી કે રિટર્ન ફાઇલ કરવું છે. અચ્છા, હવે આ થઈ આ બધી કાયદાને અને જે ડિપાર્ટમેન્ટ આગળ વાત છે એના સિવાય હજી આગળ જઈએ તો આજની તારીખમાં ખાસ કરીને જો રિટર્ન ભરવાના ફાયદા હોય તો હું તમને સમજાવું. ધારો કે તમે 21 થી 55 ના છો, એટલે જનરલી તમારું કેરિયર 21, 22, 23 વર્ષથી ચાલુ થાય. 55, 60 વર્ષ સુધીમાં તમારું કેરિયરમાં લગભગ તમે એ થઈ ગયા હો. આવા વખતે તમારે જો રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હશે અને તમે જો બેંક માટે લોન માટે જશો તો તમારે એ જરૂરથી એ તમારું ધ્યાન રાખશે. ખાસ કરીને આ બધા યુવાનો છે 21 થી 55 વર્ષના, એમને હું દરેકને એક જ વિનંતી કરું છું કે ભાઈ તમારી ઇન્કમ હોય ન હોય કાંઈ પણ હોય, તમે રિટર્ન ફાઇલ કરજો. ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય, આપણે ત્યાં છે ને આપણા સમજો છોકરો છે એ આપણી નીચે કામ કરે છે, આપણે ડાયરેક્ટલી એને પગાર કે કાંઈ આપતા નથી, પણ ખાસ કરીને જ્યારે આપણે સપોઝ લોન માટે આપણે જઈએ અને જો આપણી ફાઇલ હોય ને મારા જો સમજો 60 કે 65 વર્ષનો હશે તો બેંક મને પહેલા ભગાડી મૂકશે કે ભાઈ આ તમારું કામ નથી અને તમે એવા માણસને લઈ આવો કે જેનું ટેક્સેબલ ઇન્કમ થતી હશે, જેનું બીજું કાંઈ હશે તો મળશે. એ વખતે આવા સંજોગોમાં જ્યારે તમે છોકરાઓ તમારી સાથે કામ કરતા હોય એમને ઓફિશિયલી તમે સેલેરી આપો, એમના બધો રેકોર્ડ રાખો અને એમનું કરશો તો એમના પ્રતાપે તમને જેવી લોન જોઈતી હશે એવી મળી જશે. આજે જ તમે કદાચ આપણા જ્ઞાતિમાં એક જાહેરાત સાંભળી હશે, અનંત આત્મનિર્ભર, જેમાં આપણા આનંદના ટ્રસ્ટ તરફથી 5 લાખની જે લોન હશે એમાંથી 25 થી 30,000 રૂપિયા ટ્રસ્ટ આપશે અને જો જે જરૂરતવાળો હશે તો અરિયંત બેંક એમને 9% વ્યાજ લગાવશે અને આ 9% માંથી 6% જે વ્યાજ છે 6% જે વ્યાજ છે એ આપણા આ ટ્રસ્ટ છે એ અરિયંત બેંકને રિઇમ્બર્સમેન્ટ કરશે. પણ એમાં પણ તમે અરિયંત બેંકમાં જશો ત્યારે તમારો પહેલો જ સવાલ હશે એમનો કે ભાઈ તમે ઇન્કમટેક્સ નું રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે કે નથી કર્યું. તમે નહીં કર્યું હોય તો ત્યારે અટકી પડશો. અચ્છા, એના સિવાય બીજું એક વાત કરું તો આપણા નાના ભાઈઓ ઘણા બધા નાના કામકાજ કરતા હોય છે. દાખલા તરીકે ઘણા જણા નાસ્તા વેચતા હોય, ઘણા જણા ટ્યુશન કરતા હોય છે, ઘણા જણા ટેલરીનું કામ કરતા હોય છે, ઘણા બધા કાર્યો છે જે બહુ નાના છે અને એમાંથી હું જોવા જાઉં છું તો લગભગ કોઈ જ ફાઇલ નથી કરતા. અમારી ખાસ વિનંતી છે કે આવા ભાઈઓ છે એમણે દરેકે ફાઇલ કરવું જોઈએ. અરે આ તો ઠીક છે ફાઇલ નથી કરતા, પરંતુ એ લોકો બેંકમાં જાય છે, એમને લોનો નથી મળતી, એ લોકો પ્રાઇવેટમાં જાય છે, જ્યાં મેં સાંભળ્યું છે અને મેં જોયું છે તો મહિનાના 3% વ્યાજ લગાવે છે. અરે બાપરે, એટલું બધું ભારી છે. આજે જ્યારે વર્ષનું 9% વ્યાજ આવતું હોય અને તમે મહિનાના 3 ચૂકવો તો તમારો ને બીજાનો ફરક કેટલો એ તમે સમજી લેજો. તો એવા સમયમાં જો તમે રિટર્ન ફાઇલ કરેલું હશે, નાના ખાસ કરીને જે બધા ટ્યુશન ને બધાના છે એમને એક ખાસ વિનંતી કરું છું કે જ્યાં સપોઝ તમે માલ સપ્લાય કરો છો તો તમે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો, તમે પરચેસ છે ને એ બધી પૂરા ચેકમાં એને પેમેન્ટ કરજો અને તમે એ ધ્યાન રાખજો કે તમારું જે ટર્નઓવર છે ટ્રેડિંગનું એ 40 લાખની ઉપર નથી થતું. કેમ કે 40 લાખની ઉપર જશો તો તમારે પાછા જીએસટી ની એમાં આવશો. પરંતુ જો તમે નાના છો અને હું સમજુ છું ત્યાં સુધી આ બધા નાના ભાઈઓના ટર્નઓવર કઈ 40 લાખ નથી પહોંચવાના, એની નીચે જ હશે. એમણે બધાને ખાસ મારી વિનંતી છે કે તમે જે ખરીદી કરો એ તમે એક ચેકથી પેમેન્ટ કરજો અને એના પછી જે બાકીના જે પૈસા છે તમે બેંકમાં જમા કરાવશો એટલે ઓટોમેટિકલી તમારી સેલ સાઈડ આવી જશે અને એ બધું કરતા તમારું રિટર્ન બી ફાઇલ કરાવી લેજો અને પછી તમે એક વખત બેંકમાં જજો તો તમને લાગશે અરે કે આટલા વર્ષોમાં મને કોઈ આવી એડવાઇસ આપી ન હતી. ખરેખર જ બેંક માટે તો આપણે જો રિટર્ન ફાઇલ નહીં કરશું તો ઘણું બધું મોંઘું પડશે. આના સિવાય આપણે ફોરેનમાં વિઝા અને એ બધું જ્યારે આપણે કરવાનું હોય છે એ વખતે લગભગ ઘણા બધા કન્ટ્રીઓ છે જેમાં તમારે ઇન્કમટેક્સ રિટર્નની પહેલી માંગણી થાય છે. એના સિવાય હવે આજનું આ વર્ષ છે સમજો, એ વખતે ઘણા બધા બિઝનેસોમાં આપણે લોસ થશે કેમ કે 3 થી 4 મહિનાથી બધું બંધ પડ્યું છે. એવે વખતે
આપણે ઘણાને તકલીફો આવશે, એમના વેચાણ નહીં થતું હોય, એમના બધા પ્રોબ્લેમો થશે, ઘણી બધી લોસો આવવાના ચાન્સીસ છે. તો ખાસ કરીને જે વખતે લોસ બી થતી હોય એ તમે રિટર્ન ફાઇલ કરી નાખજો. કેમ કે આ જે લોસ છે એ તમે ટાઈમ પર રિટર્ન ફાઇલ કરશો તો તમને આ લોસ 8 વર્ષ સુધી તમને કેરી ફોરવર્ડ જનરલી મળે છે. આ તમે 1 વર્ષ લોસ કરી છે, હોઈ શકે કે એની બધાની રિકવરી તમને 3 થી 4 થી 5 વર્ષ લાગે. એ વખતે જો તમે રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હશે તો એવું થાય કે ભવિષ્યમાં વર્ષોમાં તમારે ટેક્સ ભરવાનો નહીં આવે. તમારે ભવિષ્યની જે બીજી આવક થતી હશે પોઝિટિવ એ બધી એની સામે એડજસ્ટ થઈ જતા તમારે ખાસ કોઈ લાયબિલિટી કે પ્રોબ્લેમો નહીં આવે. અને એના સિવાય હજી પણ કોઈને લાગે કે નહીં ભાઈ મારી આગળ નાની મોટી ઇન્કમ છે અને મારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું છે તો જરૂરથી ફાઇલ કરજો. એના તમને જરૂરથી ફાયદા વધારે દેખાશે, નુકસાન ઓછું દેખાશે. બસ આ રીતે આપણે અહીં ટોપિક પૂરો કરીએ છીએ. મને લાગે છે કે મેં મારી રીતે બધો કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. છતાં બી કાંઈ રહી ગયું હોય અને તમને લાગતું હોય કોઈ સવાલ છે તો આપ હમણાં ઓર્ગેનાઇઝરોને મોકલી એ ઓર્ગેનાઇઝરો મને શેર કરે તો એનો જરૂર જવાબ આપીશ. થેન્ક યુ. Yes, bhai, over to you now. ગૌતમભાઈ આપણે સવાલ જવાબ હમણાં કરી લઈએ કે પાછળથી કરવા છે? Yes, પદમભાઈ. આપણે સવાલ જવાબ હમણાં જ કરી લઈએ તો સારું રહેશે. શું લાગે છે આપણને? 15 મિનિટમાં જો પતી જતું હોય તો આપણે સવાલ જવાબ હમણાં યા તો કોઈ બી જે સવાલ છે એ તમે મને મોકલો તો મને ખ્યાલ આવે. પદમભાઈ હમણાં કોઈ સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન નથી ચેટ બોક્સ પર. આપણે હિતેશભાઈનું સેશન લઈ લઈએ અને પછી અંતમાં કોઈ હશે તો આપણે કવર કરી લઈશું. થેન્ક યુ ચાલશે. Thank you, Padambai. We will Hiteshbhai now. Yeah. Yes. Thank you, Padambai, for setting the base. Thanks, KDOC Association, for giving me opportunity to share on new ITR forms. Forms are same only, but little bit of changes here and there. First, my presentation will be in 2 parts. Scope, first will be the income tax return, which returns are applicable to which, and what is the additional disclosure which is required in ITR. This will be the second session. ITR 1 applicable to individual who is having income up to 50 lakhs, having salary income, house property income, income from other source, and agriculture income up to 5,000. ITR 1 is not applicable to HUF, AOP, BOI, firm, company, or person filing ITR under 7. Having assets located outside India, has signing authority in accounts located outside India, has income from source outside India, has income to be appropriated according to provision 5A, has claims deduction under section 57, is director in a company or is holding any unlisted equity shares in the previous years. Is assessable for whole or any part of income. Tax has been deducted at source in the hands of person other than the assessee. Like this is for clubbing provisions. If tax is deducted in wife's name and income is in husband name, for that purpose. Has claim any relief under section 90, 90A or deduction under section 91. Has agriculture income exceeding rupees 5,000, has total income exceeding rupees 50 lakhs, income assessable under section 115 BBA or natural relief under section 115 BBE. For these persons, ITR 1 is not applicable. They have to go with
respective forms like ITR 3, 2, whichever is applicable to them. ITR 2, income from salary or pension over 50 lakhs, income from house property, income from capital gain, income from other sources, having income from foreign incomes or foreign assets, and not having profits and gain from business or profession. ITR 3 is for individual or HUF who has got income from professional, business and gains. ITR 4 for individual and HUF and firm other than LLP being resident having total income up to 50 lakhs. That is income covered from business and profession in computation of section 44 AD, AB, AE, all are covered under ITR 4. Not applicable is same as per ITR 1. ITR 5 applicable to partnership firm, AOP, BOI, local authorities, cooperative societies, business trust, investments. ITR 6 is for company who are not other than claiming exemption under section 11. ITR 7 is for charitable trust, section 8 company, political parties, universities and colleges. Now main we'll come to the new ITR forms. These are the main changes which we need to deal, and there are other changes also. Joint ownership, passport numbers, cash deposit, expenditure on foreign travels, expenditure on consumption of electricity, and deduction made after because of COVID, made after 1st April 2020 to 30th June 2020. Now it has been extended to 31st July 2020. Previously, passport number was required for filing. Now it is not mandatory. Joint owners were previously not allowed to file ITR 1 or ITR 4. Now they can file ITR 1 and 4. Passport number already. Cash deposit in current account. It is made compulsory for all ITR forms for a person covered under this 7th provision. If he has a cash deposited in one or more current account of more than 1 crore, then he has to compulsory file the ITR. Expenditure in foreign travel for 2 lakhs. Here we can take one or two case study, like if he has deposited cash from sales and loan, then what has to be done? Whether he has to compulsory file the return or no. Whether his total deposits in current account is more than 1 CR in cash or check, both has to be counted. That has to be taken care. Foreign expenditure for 2 lakhs. Now here, if the expenditure is made by the company, then what has to be done? Whether he has to report or not to report. Because the passport numbers and that all will be of his, but the expenditure is of company. If we read the plain section and that all, it tells that amount of, hello, huh? Or not? Sorry. If you are spending for your spouse, whether to be taken that into consideration or what? Here you need to do a little bit of tax planning to avoid this section also. Make the payments of respective accounts from the respective bank accounts. See that it is not going more than 2 lakhs. Yeah, Jinendra. Not going more than 2 lakhs. And you can avoid this Thank section. you. Yeah. Next is electric
consumption, if you have paid electricity bill of more than 1 lakh, then you need to file compulsory return. Here also there are 2-3 cases like electricity. If you are in a rented house, electricity payments you are making, but bill is in the name of owner, then what has to be done? Then also, since payment is made from your account, you have to file the return compulsory. Same thing if the house is in joint name and you are making the payment of electricity bill from your account, then also you need to, if the amount is more than 1 lakh, you need to file the return compulsorily. If it is in joint name, you can do tax planning, part from your name, part from your wife's name or your father's name, whoever is the second holder. That way you can make the payment and avoid the things. Now additional information for disclosure is here. In ITR, you need to disclose this in general information, that what is the amount spent for foreign travel. First you have to select yes. If it is more than 1 crore, you need to specify yes, and you need to specify the amount. Same thing for foreign travel, you need to specify the yes, then specify the amount. Same thing for agriculture income, sorry, same thing for electric consumption, you need to specify the amount, yes, and then. Now because of COVID, you are given that you can make the investment in ATC, ATG, ATD up to 30th of June 2020. Now it has been extended to 31st of July 2020. For that, you need to give the bifurcation in your return, what is before 31st March 2020 and what is after, what is between 1st April 2020 to 31st July 2020. Like this, the detail, you need to specify the amounts in these columns for all things, like capital gain if you are made for investments. Next disclosure is for ATD. If you are making payments for parents, then you have to separately show that you are making for parent, what is their amount, contribution, and that all. What is towards self, what is to a preventive checkup, what is for self and family. All disclosure has to be given in your ITR in ATD deduction. If you are making donation in cash, then in ATG column, you need to specify donation is in cash here. Same way for ATGGA, you need to specify the donations which are in cash column. Suppose you are a director in a company, then you need to disclose name of the company, type of the company, PAN number, whether it is listed in stock exchange or unlisted, what is your DIN number. Same thing if you are held any unlisted shares, then you need to specify the name of the company, their quantity held, what was that opening, number of shares held, date of subscription, face value, issue price, everything you need to specify in the return. Now we come to the additional disclosure under section 43B. Suppose if you have taken loan from NBFC, sorry, then you need to specify that interest paid and not paid under section 43B. Any sum payable by the assessee as an interest on any loan or borrowed deposit taken from NBCC or systematic amount non. Suppose if you have not paid any interest, only like for 3 months, for March, you have not paid the interest. Because of COVID, this specific facility is given that you can pay after June. At that time, that amount will be disallowed. Whether the assessee has this section 92C, I will cover in further slides.
What is this? This is for transfer pricing adjustments that I will take in further sections. In return, you have to specify yes or no, which is there. Like additional detail for section 43B, you have to give the disclosure for NBCC. And for assessee transfer pricing, yes or no, you have to specify here. That section, I will take it in further. Now, under section 44 AD, they have given this. A person or this is for major part is for the turnover who are having less than 5 crores and they have not and they have cash sales of less than 5%. If that is there, for them audit is not required. For that purpose, in return, you need to specify in this section whether you are liable for tax audit. If yes, then under which section. If your turnover is less than 5 crores, you need to specify here yes, then so that audit is not required. Next, introduction of section 12A. This is for last year there was a very much havoc for specifying of ISIN code for all shares and mutual funds. This year they have made compulsory to specify ISIN code for each scripts. For share market there is not a problem. For equity trade there is no such issues. But for mutual funds, same thing is for mutual funds there will be issues because mutual funds, some will be growth, some will be with dividend. There are different schemes and different ISIN numbers for each schemes. So these details you need to take from your agents or wherever you are investing, and you need to collect it and then fill it in the return because this is compulsory for this year. Same thing is for NRIs. If there are any sale of shares of equity, then they also have to specify ISIN code compulsorily. Now, one more disclosure has come in carry forward of losses. Previously, now if you are invested, if you are given your investments in real estate investment trust or infrastructure investment trust or alternative investment funds, where you are getting the income from them, on which they are deducting the TDS and they will be sending you the statements also that this income is for bifurcating income. This is for interest, this is for capital gain, this is for this, and this much is your carry forward losses. These are called pass-through income. In that case, if you have any losses from pass-through income, then you need to specify that in your carry forward schedule that this income is from pass-through income. Sorry. In this column, what is the losses from pass-through income, whether it is from short-term capital gain, whether it is from long-term capital gain. This bifurcation you have to give in this year. There are some additional disclosure made for pass-through incomes which are as under. Like you need to give the bifurcation, what is the current year income, share of current year losses distributed by the investment funds, and net income. This bifurcation has to be given in this schedule, that what are the incomes you are received through as pass-through incomes. This I was telling that transfer pricing, tax on secondary distribution, secondary adjustments. Suppose in case of transfer pricing, if you have sent some extra money to the foreign entity, royalty was suppose 1 lakh, but you have sent 2 lakhs. That 1 lakh excess, if the foreign company does not want to repart to India, then they have an option that this much is excess with us, pay additional tax, sundry surcharge, education and health cess, total tax paid,
they have to pay tax, and then they can keep the money with themselves. Otherwise, they have to send back that same money. Then if any advance tax is paid on that amount, you have to disclose that also in the return. Previously, you were supposed to mention the refund in which account, bank account. Only one account was allowed. Now you can claim refund in more than one account. You have given the choice that you can claim the refunds in whichever account you want. Because of these mergers with bank, some of the banks ISFC codes will not be available with you, so you can give your old bank account which are there, or if you want a new bank account, then you need to specify the new ISFC codes. This option is given. You have to tick in which bank. If you are not tick, then CPC has the right. They can send refund in any of the bank account, whichever they want. Now the NRI who are claiming income tax refund and not having bank account in India can get their refund by disclosing the following: their original country's bank account in the ITR 1 to ITR 7 as well, in which account they want to get the refunds. They have to specify the SHIFT code, name of the bank, country of location, IBAN number. This is the disclosure of the same. Changes in form number ITR 7 for trusts. Now, since they have made compulsory that you need to make the registration under section 12A every 5 years. So for this year, there will be a challenging because you will be filing the returns in November and the extension for registration has come till October. So if you are filing in November, then you need to give the details whether you applied for 12A. If yes, all the details which you are given, that whether application for registration is made as per new provision, section under which registration is applied, date on which application for registration or approved as per new provision. Some exemptions, that is because of this extension, if you are filing before October, then these exemptions will be available to you. These are the details which you need to fill across. Same thing is for pass-through incomes, which also if trusts are invested in anything, sorry, they have to display. 2-point donation, removal for 2 points from Part B of total income, corporate donation to other trust or institute chargeable under section and deduction under section 10AA. These 2 points have been removed. One new point has been added: net tax payable on section 115 TD of the income, including interest, under section 115 TE. Like, I will explain you this section what is 115 TD. 115 TD is if a trust has been registered under section 12AA, has converted into any form which is not eligible for granting of registration under section 12AA, merge with any entity other than entity which is trust or institute having object similar to it or registered under section 12A, fail to transfer upon asset, dissolve all assets on dissolution to any other trust or institute registered under section 12A, or to any fund or institute, university or other educational institute, hospital, within a period of section 12 months from the end of that month, on the end of that month in which dissolution take place. Under this provision, the trust has to transfer
all his assets at aggregate fair market value. They have to take what is the fair market value of the asset of the trust, exclude the liability on that assets on that trust, and accordingly compute valuation as prescribed. They have to specify fair market value less total liability, then fair market value directly acquired by other income. They have to specify it. Then they have to show what is the tax and interest to be payable. If any tax or interest has been already paid, they have to specify that in this column and carry on. Same thing, if trust is having a insurance business, then they have to specify separately what is the income arrived from that life insurance business. In schedule business profession, computation of business, showing as net profit or loss from insurance business is how much, additions in according with section 43B on that income, deduction under section 43B, and balance what is the income from life insurance business of that trust. This they have to show separately. At least for error-free returns, that you need to get these all details from your client before filing the returns. These all are required so that the ITR go error-free and less errors are there, or less notices are received afterwards. One must ask the questions whether your income is 1 crore or less, you are deposited in 1 crore or less, whether your expenses for foreign travels is 2 lakhs rupees in a year or no, whether you have incurred any expense for electricity of 1 lakh for electric consumptions. Now physical verification. Filing of return has been over. After filing, verification of returns is compulsory. If you have to verify the returns within 120 days of filing of ITR. One is you can send the physical returns by speed post or ordinary post to CPC Bangalore. Other thing is use Aadhaar OTP or internet banking. Thank you. If you have any questions, we can forward. Any questions, we can forward. Hello. Hello, Hitesh bhai, you can continue. Yeah, my sessions is over. Question answer now. If you want, you can take it out. First question is what about the tour as completion of target? How to show in books of accounts that school expenses is borne by foreign tour expenses? I feel foreign. Hello. Foreign tour expenses which are given on completion of shown in the books of accounts of the company. Yeah, that will be the major question mark. If the expenses are borne by the company, and because passport details and everything is of you, then question mark. You need to take the certificates from the company, and that in case of scrutiny, you can submit the same, because they are not given anything on the side, that they have only specified if foreign travel is more than 2 lakhs paid by you, then only you need to disclose. Since here it will be paid by the company, so problem will be there. Okay. The next question is from Chetan Bhai. I have received income from REIT in the form of interest, amortization received from SPV and dividend.
how it will be taxable? Because dividend is now taxable in your hands. You need to disclose in your return that this is the income which I received from RIT, and you need to pay the tax accordingly. Because that I will show you in RIT disclosure, it is there where you need to disclose it. One second, I will show you in the return. Here it is there where you need to show what are the incomes which you have received from RIT. If it is exempt, it will be showing as exempt. Then you need to pay the tax accordingly. Okay. Next question. NRI who does not have any taxable income in India or whose gross total income in India does not exceed 2.5 lakhs is required to file ITR if he or she is not covered under any other sub classes of section 139. In case of NRI, if he doesn't have income which is exceeding 2.5 lakhs, then plain speaking, they are not required to file the returns. But if they fall under any of these new 3 categories or any of the categories which are discussed by Padambai, then they have to file the returns. If it is below 2.5 lakhs, plain reading, there is no requirement to file the return. Now, only my addition is that if he has spent the money in India for some foreign travel, that is what I stated in the lecture, then you have to file the return. That is only the condition. Yeah. That is like now 3 conditions are there. If in that foreign NRI account, if the transactions are more than 1 CR, then they have to compulsory file. If they have spent on 2 lakhs for foreign travel, then they have to compulsory file. Yes. If they have paid their electricity bill on behalf of their father or mother who are staying in India, then they have to file. Yes. Correct. Any other questions, please? No questions as of now. Hello. Yeah. When the new returns will be available, new returns as of now physically they are available on the site. You can see it, but the utility only 1 and 4 has been released. Rest all utility we also don't know when it will be released. One question is from Dilip Lodaya. In case of electricity criteria, per meter it is 1 lakh or consolidated? It is consolidated electricity bill paid. It is not as per meter. It is the amount paid. They are not specified whether it is per meter or they have specified only as amount paid is 1 lakh or more. One more question from Ketan Bhai. Which RIET incomes are exempt or taxable? The RIET incomes which are exempt in our hand, you have to like dividend income. Now in this year it is taxable. Previously it was exempt up to 10 lakhs. Now in this year you need to pay tax on that. RIT income is nothing but income earned by them for your investments. It is like PMS account which you are maintaining, but you need to disclose the income in your hand. Like if you're RIT, they will be giving you the certificates that this is the interest income earned, this is the capital gain, these are the shares traded, this is short term, this is long term. All will be certified by their auditors and given to you. So you need to pay tax according to the income which has been given. If that income is exempt in your hand, then it will be exempt. If that income is taxable in your hand, it is taxable. RIT is nothing but it is a PMS service which you are doing. There are no questions Raj? further. Hello. Yeah. Hello. Yeah. There are no questions further, I think, in chat box. Yeah. I would request Nita Ben to propose.
Hello. Hello, can you hear me? Yes, Hello. yes, Nitaben, we can hear you. Yeah. Yeah, we can hear you. Jai Jinendra and good evening to everyone. I'm lucky to have the opportunity to give vote of such an important and useful webinar. Hardest thing to understand in this world is data. And our both the speakers have done a job to make us understand what is it. On behalf of KDOC Association and on behalf of all, I propose sincere thanks to CA for such a wonderful seminar. સાચું કહું તો લોકો ઇન્કમ ટેક્સ બહુ ડરે છે. તમે જેવી રીતે ઇન્કમ ટેક્સ ફાઇલ કરવાનો અને ન કરતા કહી શકીએ છીએ બધું જાણે અને કોન્ફિડન્સ જ લોકો ઇન્કમ ટેક્સ ફાઇલ કરશે. તો અમારા બધા વતી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. So once again big thank you to you Padambai. Income tax is really mastering making complicated changes in returns every year. But our speaker, CA Hitesh Dharamshi, has explained each and every change in such an easy way to make us understand the same. On behalf of all of us, sincere thanks to you, Hitesh Bhai, and we are really grateful to you. I would also like to thank our President, Ghanshyam Bhai, for these webinars, which are very useful to each and every one. Thanks to Raj for conducting this webinar. And of course, how can I forget? તમે બધા જ્ઞાતિજનો જે આજે જોડાયા છો તમને કેમ ભૂલી શકાય? તમારા સહકાર વિના તો આ શક્ય જ નથી. તો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે આમ જ અમને સહકાર આપતા રહેજો અને અમે તમારા યુઝફુલ તમને જે મહત્વના હોય એ વેબિનાર કન્ડક્ટ કરતા રહેશું. તમને કયો ટોપિક પર વેબિનાર ગમશે એ અમને જરૂરથી જણાવજો તો અમે જરૂરથી એને અરેન્જમેન્ટ. એટલે એક વાત કહું, જે માણસ સાચું હોય છે તે લોકોના હૃદયમાં રહે છે, પણ જે માણસ દયાળુ હોય છે તે ઈશ્વરના હૃદયમાં રહે છે. જીવનમાં બીજા કરતા સફળતા મોદી મળે તો નિરાશ ન થતા, કેમ કે મકાન કરતા મહેલ ચણવામાં વાર લાગે છે. In this COVID period, stay safe, stay home, take care of yourself and your family. Thank you one and all. Over to you, Raj. Thank you, Nitaben. Thank you, Padam Bhai. Thank you, Hitesh Bhai. And thank you, everyone, for joining. We are closing the session. Thank you. Thank you once again to all Thank of you, you. everyone. Thank you.